last 2 months. Amen. கடந்த 2 மாதங்களாய் கர்த்தர் நல்லவராய் வல்லவராய் போதுமானவராய் இருந்திருக்கிறார். So whenever we come into the presence of God on the first Sunday, the Lord used to give me the promising word for that month so that we can be encouraged and strengthened by His promises. So the Lord gave me this promise from Proverbs chapter 21:31. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா? சத்தமா. குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தப்படும், ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். In English, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests or belongs to the Lord. Amen. Shall we give begins to the promise of God? Jayamo Kartaral varum. The victory is coming. That's the topic, that's the title God has given to me to share with you today. Victory is coming. உங்கள் ஜெயம் வரும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Say amen. Amen. But prepare yourself for the battle. அதுக்கு முன்பதாக நாம் என்ன செய்யணும்னா நாம் ஆயத்தப்படணும். குதிரை யுத்த நாளுக்காக ஆயத்தப்பட்டாதான் அந்த குதிரையை செலுத்துகிற அது போர் வீரன் தளபதி யாராக இருந்தாலும் வெற்றி பெற முடியும் அந்த போரில். ஸோ we have to prepare ourselves to gain the battle, to win the battle along with our Lord Jesus. Our Lord is ready to give the victory, but we have to prepare ourselves also. As we are talking about the preparation in this year, the Lord gave me these words to prepare ourselves to win the battle in each and every area of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கை பகுதியில் எத்தனையோ போராட்டங்கள் இருக்கிறது. அந்த போராட்டத்தின் மேலே ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே உண்டு. In Amplified Bible it says like this: the horse is prepared for the day of battle, but deliverance and victory. இது முதல்ல பார்த்தபோது the victory comes from the Lord, வெற்றியை மட்டும் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் இந்த Amplified Bible versionல சொல்லப்படுகிறது the deliverance and victory. அப்படின்னா விடுதலையும் வெற்றியும் சேர்ந்து வரும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். ஹல்லேலூயா. ஸோ விடுதலை வேண்டும், வெற்றி வேண்டும் நமக்கு. அந்த விடுதலையும் வெற்றியும் ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே தருவார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் சொல்ல. If you believe that, say amen. Amen. And another Bible says that CEV version, even if your army has horses ready for battle, the Lord will always win. Hallelujah. Even நம்முடைய self efforts, with our money, with our knowledge, with our education, with our career, with our experience, even if you are trying to win the battle, sometimes, most of the times, we fail. இந்த உலக பிரகாரமான நம்முடைய மாம்சத்துக்குரிய நம்முடைய சுயபலத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் ஜெயிக்க நினைக்கிறோம். ஆனால் முடியாது. ஆனால் that should come always from the Lord. Hallelujah. அது கர்த்தர் மூலமாக தான் வரும், கர்த்தரோடு இருந்தால்தான் வரும் என்று இந்த வேத மொழியாக்கம் சொல்கிறது. So you know human wisdom or understanding our plan can stand or win the battle in our lives. Only when we are with the Lord we can win the battle against our enemies. There are struggles, there are oppositions, there are obstacles, there are enemies in each and every area of our lives. நம்முடைய போராட்டங்கள், உபத்திரவங்கள், பாடுகள், எதிர்ப்புகள், தடைகள், விரோதிகள், பகைவர்கள், பகைமைகள், இப்படியாக நம்மை எதிர்த்து நிற்கும்போது we are really depressed and discouraged and disappointed and frustrated. When we are going to win the battle, when we are going to have the victory, when we are going to be delivered from all our sicknesses and other problems in our lives. Though we are Christians, Christian believers, we also are human beings. So when we are going through all the battles, each and every day there is battle in our lives, right? In our house also, if you take example, there will be battle between husband and wife. There will be battle between parents and children. There will be battle between our relatives. There will be battle between your manager, your colleagues in their office. There will be battle between the people who are living in your apartment, our neighbors. எத்தனை வகைகளிலே எல்லா இடங்களிலுமே நமக்கு போராட்டங்கள் உண்டு.
That's what we read in Ephesians chapter 6, verses from 10 to 17. We know that passage very well. ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை குறித்து அந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் எபேசிய சபைக்கு எழுதுகிறத நம்ம பார்க்குறோம். இவைகளை எல்லாம் அந்த ஆர்மர் ஆஃப் காட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் நம்ம அது மாத்திரம்தான் வெற்றி பெற முடியும். ஸோ பால் வாஸ் டெல்லிங், we Christians have battles especially. The devil is not worried about other people. He is worried about, is more concentrating on us only, how to defeat us, how to defeat and say that Christ is not the victor. And Christ whom you are worshipping and serving, that God is not a God who can give the victory. That is the plan of the devil. சாத்தான் அப்படியாக ஒரு திட்டம் போட்டு இயேசு கிறிஸ்து மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை விசுவாசம்லாம் வீண், அவர் கடவுளில் உனக்கு வெற்றி விடுதலை தரமாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி தான் he will be attacking us every day in every aspect of our lives. So we must be careful and we must be encouraged today. That's why God is telling you and I by saying, my son and my daughter, my church, my minister, do not be upset, do not be discouraged, do not be worried. I can give the victory. Everybody say amen. Hallelujah. நான் உனக்கு வெற்றியை தருகிறவன், நான் உனக்கு விடுதலை தருகிறவன். உன்னுடைய எல்லா காரியத்திலும், I don't know what struggle you are going through. God is asking, God is encouraging you and I don't know about you, but God is saying, you, my son and my daughter, my family, you are going through some struggles. You are going through some sicknesses. You are going through some oppositions in your family. You are going through some struggles in your life, in your office. But today, in this month, I will give the victory. If you believe, say amen. In this month onwards, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு ஜெயத்தை தருகிற தேவன் என்று சொல்லுகின்றார். Hallelujah. Yes, dear children of God. First of all, we must understand, we must remember, நாம் நினைவு கூற வேண்டியது எப்பொழுதுமே, the Lord whom we are worshiping and serving is the conqueror, is the Lord of hosts. நம் தமிழ் வேதாகமத்தில் நல்ல அழகாக சொல்லப்பட்டு சேனைகளின் கர்த்தர் என்று சொல்லப்பட்டு Psalm 46:11 says, சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். Hallelujah. The Lord himself is called as the Lord of hosts. நம்முடைய கர்த்தர் அன்பானவர், அருமையானவர், இன்பமானவர், இனிமையானவர், அழகானவர் எல்லாம் சொல்றோம், உண்மைதான். ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை, வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் வணங்குகிற ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். Say hallelujah. அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். He is the Lord, the conqueror. We should remember that always in our lives, whenever we face struggles, whenever we go through struggles, whenever we thinking that we are failed persons, our efforts are failing, நம்முடைய முயற்சிகள், நம்முடைய திட்டங்கள் எல்லாம் அப்படியே தோல்வி அடைகிறதே அப்படின்னு சொல்லி நாமோ நிலை குலைந்து நாம் சோர்ந்து போயிருக்கிற வேளையில நாம் நினைக்க வேண்டியது, நான் வணங்குகிற கர்த்தர் யார், நான் தொழுகிற தேவன் யார், நான் நம்புகிற கர்த்தர் யார், அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். ஹல்லேலூயா என்பதை நாம எப்பொழுதும் நம்முடைய மனதிலே நிறுத்தி கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். And the Bible says about our Lord whom you worship and serve as the Lord who has gained the victory over the death, over the sin, over the hell. 1 Corinthians chapter 15 verses from 55 to 57. 1 Corinthians 15 55 57 வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் தான். Death is swallowed up in victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. நாம் வணங்குகிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து யார்? அவர் மரணமே உன் கூர் எங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே என்று சொல்லி மரணத்தின் மீது, பாவத்தின் மீது, சாபத்தின் மீது, வியாதியின் மீது அவர் ஜெயம் எடுத்த தேவனை தான் நாம் வணங்குகிறோம். Hallelujah. So the God whom we worship and serve is the God who gained the victory already 2000 years ago on the cross over our death, eternal death, over our sin and curses and sicknesses. ஏற்கனவே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுத்து விட்டார். அவர் ஜெய கிறிஸ்து, அதனால தான் ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறார் என்றெல்லாம் பாடுறோம். And not only that, Paul says in Colossians chapter 2 verses 14 and 15. கொலோசியர் 2:14-15, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us,
and he has taken it out of the way, having nailed it on the cross. Nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Hallelujah. தமிழ்ல வேதாந்தத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக, அவர் சத்துருடைய தோலை உரிச்சிட்டாராம் அந்த சிலுவையில். எல்லாவது அவர் நமக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட எல்லா உயில்களையும், அதாவது என்ன எழுதப்பட்டது, நீ மரணத்து தான், நீ பாதாளத்து தான் போவ அப்படின்னு எழுதப்பட்டது நமக்கு. When Adam and Eve sinned against God and disobeyed, they were destined to the eternal death. நரகத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் மரணத்துக்கும் நித்திய மரணத்துக்கு தான் பாத்திரவான்களாய் நாம் இருந்தோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்ததினால நாம் அவரை நம்பும் பொழுது அவர் நமக்காக பாவத்தின் மீது, சாபத்தின் மீது, வியாதியின் மீது, நித்திய மரணத்தின் மீது, எல்லாவற்றின் மீது அவர் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அப்படின்னு தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா he was the Trump. இப்போ பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் இருக்கார் இல்லையா, அந்த பேர் தான் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அவங்க அப்பா. ட்ரம்ப் ட்ரையம்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம சொல்லுவோம் ட்ரம்ப் கார்டு, நம்ம சீட்டெல்லாம் விளையாடி இருப்போம், இப்போல்லாம் விளையாட மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது ட்ரம்ப் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் ட்ரம்ப். நமக்கு ஆண்டவர் தான் நமக்கு ட்ரம்ப். ஆமென், ஹல்லேலூயா. So he had already he got the trump over all these things, over all the things. So why I'm telling our God whom you worship and serve is a victor, is not a failed person. Hallelujah. Many people are thinking, many other religious people are thinking, why God should die on the cross. அங்கேயே ஃபெயில் ஆயிட்டார். He did miracles, wonders, signs, எல்லாரும் எழுப்பினாரு, குருடர்களை சுகமாக்க, ஏன் சிலுவையில் தோன்று போனார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. That is their moral thinking. அவங்களுடைய flesh thinking of flesh. ஆனால் நம்முடைய வேதத்தில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ரீதியில் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சத்துருவின் மீது ஏற்கனவே ஜெயம் எடுத்து விட்டார். ஹல்லேலூயா. ஸோ ஜெய கிறிஸ்து தான் நாம் வணங்குகிறோம். That's why Paul again said in Romans chapter 8 verses 35 to 37, ரோமர் 8:35-37 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, just remember and underline that word, yet in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Hallelujah. அது அருமையான அந்த வேத பகுதி பைபிளில் இருக்குது. I like it very much because it has imparted in my life, in my persecution time. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது, இவை எல்லாற்றில் முற்றிலுமே ஏற்கனவே நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஜெயம் கொண்டு விட்டோம். உலகத்தில் உபத்திரவம், பாடு, வியாதி, நிர்வாணம், நிறைய காரியங்கள் அந்த பகுதியில் பரிசுத்த பவுல் எழுதியிருக்கிறத பார்க்குறோம். இவை எல்லாவற்றின் மேலும் நாம் முற்றிலும் அப்படின்னு சொல்றார். முற்றிலும்னா totally, completely we are more than conquerors through Jesus Christ. He was the conqueror and through him we are more than conquerors அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கான்கரர்ஸ்ன்ற நீங்கள் வார்த்தைகளை நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிங்கன்னா, நெப்போலியன் போனபார்ட், the Italian warrior, the leader, was called as the conqueror. Alexander the Great, he was called as the conqueror. And so many people, I remember that Mongolian leader. So many were called as the conquerors. அவங்க எல்லா உலகத்தை ஆக்கிரமித்த பெரிய போராளிகள் என்று பார்க்குறோம், வாசிக்கிறோம். ஆனால் பைபிள் says you and I are more than Napoleons. Hallelujah. We are more than Mongolian soldier. We are more than Alexander the Great. Say amen. How? Through Jesus Christ. நம்முடைய கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ஜெயத்தை கொடுப்பார், இன்றைக்கும் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். So we must be encouraged by all these verses in the Bible. Our God is the conqueror, our God is the victor over the sins and curses and the death. So ஜெய கிறிஸ்துவை நாம் வணங்குகிறோம், நம்புகிறோம், ஆராதிக்கும் பொழுது we face battles. We cannot avoid battles in this world. We have warfare against the demonic spirits or other people against us in our working place, in our relationship, in our family as well. Among our relationship, there may be battles on each and every day.
It might depress us, it might discourage us, it might disappoint us, and it will make us to think, oh, I am failed. I have failed in all my areas. நான் தோற்று போனவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி. Many people, why they commit suicide? Why are they depressed and they are in the mental hospital? நல்லா யோசித்து பாருங்க. Because they have that conscious of failure. நம்ம தமிழில் சொல்லும் போது தோல்வி மனப்பான்மை. ஐயோ, நான் தோத்துட்டேன் வாழ்க்கையில், என்னுடைய தொழிலில் தோற்றுட்டேன், என்னுடைய படிப்பில் தோற்றுட்டேன், எக்ஸாமில், என்னுடைய இன்டர்வியூவில் நான் தோற்றுட்டேன், என்னுடைய முயற்சிகளில், என்னுடைய காரியங்கள் எல்லாத்திலும் நான் தோற்று போயிட்டேன். அந்த தோல்வி மனப்பான்மையை நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகிறது. அதனால நம்ம கர்த்தரை நம்புறதும், இனி ஆண்டவர் எங்கே கொடுக்க போகிற ஜெயத்தை நம்ம வாழ்க்கையில், நான் கேட்டது கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி, we have that, the devil will put that conscious in your mind saying, hey, you are a failed person, you are failed, your God will not give the victory. But God says today to each and every one of us who are having this kind of questions and doubts and confusion, my son and my daughter, I am the God who gained the victory on the cross over the sin, death and curses and sicknesses. I can deliver you, I can give the victory. Say amen. Hallelujah. Then you may ask, or I may ask also this question. In a question, then why there are no victories in my life when Christ is the conqueror? கர்த்தர் ஜெயத்தை ஏற்கனவே எடுத்து கொடுத்துட்டான்னு சொல்றீங்க, ஆனால் இன்றைக்கு ஏன் வாழ்க்கையில் ஜெயம் இல்லை? Why there are no victories in my areas, in my aspects of my life? Why God is allowing the Satan? எல்லாத்துக்கும் நம்ம சாத்தான சிலுவையிலே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெற்றி கொண்டார் அப்படின்னு பாடுறோம். ஆனால் இன்னும் ஏன் எனக்கு சாத்தானுடைய போராட்டம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது, the Satan has not been completely destroyed. We know that. Revelation chapter 12 says, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them, O to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. God has set a time for the devil to be destroyed completely, to be thrown into the lake of fire. அவன் அக்னியில் போடுவதற்கான ஒரு கட்டம் நேரம் விரைவில் வந்து விட்டது. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, நம்ம கொஞ்சம் வாலாட்டிகிட்டு இருப்பானுன்னு சொல்லுவோம்ல, கொஞ்சம் வாலாட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி தான் கர்த்தர் அனுமதித்திருக்கிறார். ஃபார் சம் பர்பஸ், ஃபார் குட் பர்பஸ் மேபி. I cannot explain all those things. But Satan has very short time. அதனால் கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே இருக்குதுன்னு சொல்லி அவன் குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். He will give troubles to us. He will give struggles to us in our lives. He will give sicknesses so that we will disbelieve God. Or we will have the failure consciousness. தோல்வி மனப்பான்மை கொண்டு ஆண்டவர்கிட்ட பிரிக்க தான் அவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். But the Bible says he has very short time. God is going to come and destroy his enemy, this enemy, and he will be thrown into the hell and fire completely, ultimately. கடைசியாக அவனை அக்னியிலே போடுவதற்கான ஒரு நேரம் வந்து விட்டது. ஆனால் இதற்கிடையில போராட்டம் இருக்கும். அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்ன, உலகத்திலே உபத்திரவங்கள் இருக்காதுன்னு சொன்னாரா? உலகத்திலே உபத்திரவங்கள் உண்டு. ஆனால் அப்படியே அதை ஸ்டாப் பண்ணல, ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல ஆண்டவர். ஆனாலும் உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன். Say amen. Hallelujah. That's the God whom we serve and worship. உலகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில், பர்சனல் லைஃப்பில், ஃபேமிலியில், சில்ட்ரன் லைஃப்பில், எஜுகேஷன், கேரியரில், ஆஃபீஸில், உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டு. ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் ஜெயத்தை கொடுப்பேன், ஜெயம் வரும் என்று சொல்கிறார். கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நன்றி சொல்லலாமா? நான் மட்டும்தான் கை தட்டுறேன், கரங்களை தட்டுவோம், அப்போ தான் பிலீவ் பண்ண முடியும். ஹல்லேலூயா. Amen. Believe it, and the victory is coming very soon in this month. Amen. It's not a sermon. It's a promise from God. It's not one of the sermons from pastor. Just believe it, accept it, and claim it on each and every day in this month. Whenever you go to the presence of God in the early morning, Lord, you have given this promise to me in this month. Revelation chapter, in the chapter கொடுத்துருக்கீங்க, உம்மால் வரும்னு சொல்லியிருக்கீங்க, அது இன்றைக்கே வரட்டும் என்று நாம் அதை விசுவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது, அவரை நினைவுபடுத்தும் பொழுது நிச்சயமாய் ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார். If you read all the stories in the Bible, என்னை நினைத்தருளும் ஆண்டவரே என்று நெகேமியா ஜெபிக்கிறார், தாவீது ஜெபிக்கிறார், நினைத்தருளும் நினைத்தருளும் நினைத்தருளும். Why?
God is remembering everything. He has written every name, everything on his palms. அவர் நல்லா தெரியும். செல்ஃபோன்லேயே நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம். அதுக்கு மேலாக அவர் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் நம்மையும் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார். நல்லதையும் பார்க்குறார், கெட்டதையும் பார்க்குறார், நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு. ஆனால் அவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் as a child reminds his father. நாம் கூட நம்ம பெற்றோரில் கேட்குறேன், எனக்கு இது கிஃப்ட் வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்களே, டாய் வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்களே, ஏன் வாங்கி தரல அப்படின்னு நினைவுபடுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை. நம்முடைய வாக்குதத்தை கொடுத்த தேவனை, ஆண்டவரே இந்த வாக்குதத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, ஸோ ஐ ரிமைண்ட் யூ டு ஃபுல்ஃபில் இட் இன் மை லைஃப் என்று கேட்கும்போது, விசுவாசிக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் கர்த்தர் ஜெயத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறார். Yes, we have to remind our God and claim the verses on each and every day. And this verse says, the horse prepares for the battle. So before we gain the victory, we need to prepare ourselves. அதுதான் இந்த வார்த்தையில் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. So why should we prepare? What are the things to be prepared? You know, when we read 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 7, I'll read a few verses only. நமக்கு நல்லா தெரியும். 2 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 3-7 வசனம் வரைக்கும். For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. Underline that word. It's not the flesh from the flesh, but mighty in God. அது தேவ பலன் உள்ளதாக இருக்கிறது, மாம்சத்துக்குரியவளா இல்லை. For pulling down the strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Hallelujah. நம்முடைய ஆயுதங்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு, விசுவாசிகளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகள் அல்ல. What does it mean? That means people are fighting with weapons, with bombs, with a gun, with all the things in the court case. அதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம திட்டினா உடனே திட்டுறோம் 10 வார்த்தை, அதுவும் ஃபைட்டிங் தான், மாம்சத்துக்குரிய ஃபைட்டிங். அது கத்தி எடுக்கிறாங்க, பாம்பு எடுக்கிறாங்க, கன் எடுக்கிறாங்க. பட் காட் சேஸ் தட்ஸ் நாட் யுவர் பிஸ்னஸ், தட்ஸ் நாட் யுவர் வெப்பன். உன்னுடைய ஆயுதம் அது கிடையாது. ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. We have to use it, we have to prepare it, we have to use it regularly, daily. Then only we can gain the victory. And also prepare your spiritual weapons. What are the spiritual weapons God has given to each and every believer of Christ? Number 1, the power of the word of God. Amen. Word of God is the spiritual weapon. ஆவிக்குரிய பட்டயம் என்று சொல்லி அங்கே ஃபர்ஸ்ட் எஃபேசியன்ஸ் சாப்டர் 6ல வாசிக்கிறோம். நமக்கு ஆவிக்குரிய பட்டயம் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறது இந்த வேதம் தான். ஹல்லேலூயா. So Matthew's Gospel chapter 4, 1-10, we know the conversation between the Lord Jesus Christ and the Satan. முதல்ல அவர் 40 நாட்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்த பொழுது, உபாசித்த பொழுது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். I don't want to explain more. But 3 questions he was questioning. நீ தான் தேவனுடைய குமாரனாச்சே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கல்லுகளெல்லாம் அப்பமா மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். அவரை ஒரு மலையை ஆலயத்தின் உட்பரிகளை நிறுத்தி கொண்டு உன்னை தேவத்தூர்களை காத்து கொள்ளுவாங்களே குதின்னு சொல்கிறான். அவர் என்னை பணிந்து கொள்ளுன்னு சொல்கிறான். உனக்கு எல்லாத்தையும் தரேன், உனக்கு மகிமை தரேன்னு சொல்கிறான். ஆனால் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் ஆஃப் த டெவில் வாட் டிட் ஜீசஸ் டூ? கர்த்தர் என்ன செஞ்சார்? அவனை நினைச்சிருந்தா ஒரே நிமிஷம், ஒரே நொடியில கர்த்தர் அழிச்சிருக்க முடியும். Because he is the Son of God. Hallelujah. He has got all the power and authority to kill or do anything physically. But he was answering with all the Bible verses. அவர் தேவனுடைய வசனத்தை வைத்து இப்படியா எழுதியிருக்கிறதே, இப்படியா எழுதியிருக்கிறதே என்று சொல்லி வேத வசனமாகி அந்த பட்டயத்தை எடுத்து பயன்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம். Hallelujah. So that is the spiritual weapon we have to use against the devil. Whenever he makes confusion, whenever he brings questions, doubts and depression, discouragement, we need to use these words. That's what God has given this Bible. அப்படின்னா அவரு just imagine about Jesus Christ. He was the son of carpenter. ஆனாலும் he was busy with his father in carpentering work. ஆனாலும் அவர் பைபிள் படிச்சிருக்கிறார். ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் தான் அந்த காலத்தில் இருந்து டோரா அவர் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கிறார், மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அதனால தான் வந்து டெவிலுக்கு விரோதமாக அவர் உடனே பதில் சொல்ல முடியுது. ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிசாசு நம்ம வந்து தோல்வியுற செய்யும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? நாமும்
அவரை போல நாம் வணங்குற அந்த தெய்வத்தை போல படிச்சிருக்கணும், டெய்லி படிக்கணும், மெமரைஸ் பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும், அதை யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் ஆண்டவர் வசனத்தை கொடுத்துருக்கிறார். சே அல்லேலூயா. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் பைபிள் படிக்க சொல்கிறார். அதுக்கு தான் நம்ம பைபிள் ஸ்டடி வைக்கிறோம் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் Thursday. அதுக்கு தான் பிள்ளைங்களை டிவிக்கு ஜேபிக்கு அனுப்புகிறோம். அதுக்கு தான் சர்ச்சுக்கு வரும், வேத வசனத்தை கேட்பதற்காக தான் வரோம். அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை. ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் நாம் ரெகுலராக வாசிக்கிறது மாத்திரம் 5 வசனம் படிச்சுட்டு கடமைக்காக போதில்லை, மெடிடேட் அண்ட் மெமரைஸ் ஆஸ் வெல். Memorizing is very important. That's why recitation for our kids are doing, we are doing in our church. Why? அவங்க மனசில் பதித்தா எந்த ஆபத்திலும் கஷ்டத்திலும் அந்த வார்த்தைகள் பேசும், பிசாசை தோற்கடிக்கும். It will give the victory. Hallelujah. It was my experience in the jail, in my solitary cell. I told many times. I don't want to repeat again and again. Pastor எப்போ பார்த்தாலும் ஜெயில் பற்றியே சொல்லுங்கிறார் நினைக்காதீங்க. But it's my experience. Bible is not theory only. It has to be applied in my life, our lives. அது வாழ்க்கையில் நமக்கு எந்த விதத்தில் உதவி செய்யுது, காப்பாற்றுது, விடுவிக்குது, வெற்றி தருது, விடுதலை தருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அந்த சாலிட்டரி செல் இருக்கும்போது யாருமே இல்லை. எனக்கு ஆண்டி வந்து பார்க்க முடியல, பிள்ளைங்க வரல, என்னோட கைத்தட்டி பாடினவங்க யாருமே வரல. 1 month I was all alone. The devil wanted to torture me mentally. நீ அவ்வளோதான், உன் மனைவி விதவையாயிடுவா, பிள்ளைங்க அனாதை ஆகிடுவாங்க, இன்னைக்கு தலை வெட்ட போகிறாங்க, இப்படி தான் பேசுவான் எனக்கு காதில் ஓதுற மாதிரி. But I used to use, I tell you my dear brothers and sisters, the memory verses which I went and memorized in my Sunday school in the early stages, that helped me. I used to say, God has given this promise. என் காலை தள்ளாட விட்டார், என்னை காக்கிறவர் உறங்கார், இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். சொல்லியிருக்கிற பலம் கொண்டு திடமனதாய் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என்னுடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும், மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது மகனே, நானும் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், இந்த சிறையிலும் அறையிலும் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லுவார். அதை நான் ப்ரொக்ளைம் பண்ணுவேன், ஷவுட் பண்ணி அந்த சின்ன அறையிலே குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி நான் சொல்லுவேன். That was my experience, let me tell you. So God has given this Bible. That is the best book. I cannot say that. இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா நாவல்கள், சிறுகதை, பெருகதைகளை விட இந்த புக்கு தான் முக்கியம். எவ்ரிபடி சே ஆமென். அது பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்க, மெமரைஸ் பண்ண வைங்க. அதுதான் நம்மை காப்பாற்றும், விடுதலை தரும், வெற்றியை தரும். ஆண்டவர் வெற்றி பெற்றார் பிசாசு மீது 40 நாட்கள் வனாந்தரத்தில். அவர் கத்தி எடுத்து சண்டை போடலை. அவர் நினைச்சிருந்த ஒரே நொடியில் அழிச்சிருப்பார் அவனை. ஆனாலும் கர்த்தர் வேத வசனத்தை கொண்டு, ஆவியின் பட்டயத்தை கொண்டு வெற்றி பெற்றார். Use the words, the promises, what God is giving through pastors or preachers, whoever it is. Read the word, memorize that word and use the word against the devil. The devil will flee away and you will gain the victory. Say amen. And second spiritual weapon, ஆவிக்குரிய ஆயுதம், அடுத்த ஆயுதம், the power of praise. துதியினுடைய வெற்றி. அது துதியினுடைய துதி என்கிற ஆவிக்குரிய ஆயுதம். Again, I explained it before also, but I want to remind you, 2 Chronicles chapter 20, verses from 15 to 23. 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 15 23 உள்ள வசன பகுதி நமக்கு தெரியும். யெகோசபாத் and the multitude of his enemies. அந்த அதிகாரம் முழுவதும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, யோசபாத்தையும் அந்த யூத மக்களையும் ராஜ்யத்தையும் கைப்பற்றும்படியாய் multitude of enemies came to destroy them and capture them. He was a righteous king, but he did not believe in his own strength, in his own army. நம்ம இந்த காலத்தில் எனக்கு பணம் இருக்குது, எனக்கு இது இருக்குது, நான் ஜெயிச்சிடுவேன், நான் மேற்கொண்டு விடுவேன் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அவன் பாருங்க, அவன் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக இருந்ததுனால he fasted and prayed, he humbled himself and he asked the Lord to help in the midst of the terrible situation. அப்போ என்ன நடந்தது? ஆண்டவர் சொன்னார், அந்த chapter 20 11th verse, so 11 I think 12th verse, the battle is mine, யுத்தம் என்னுடையது, நீ பயப்படாதன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார், நீ just do one thing, just keep the praising and worshiping team before you and just go forward against your multitude of enemies. யாராவது அப்படி சொன்னால் சிரிப்பாங்க இல்லையா? அது என்ன பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்குது? அவ்வளோ பெரிய லட்சக்கணக்கான எனிமீஸ் வராங்க, கர்த்தர் சொல்கிறாரு துதித்து கொண்டே போங்க அப்படின்றாரு.
இது நடக்குமா, வெற்றியை தருமா? When God says we have to do, it may be weird. அது ஒரு கிரேசி திங்காக இருக்கலாம், ஒரு பேதமையாக இருக்கலாம், பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்கலாம், சிரிப்புக்குரியதாக இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உன்னோட கூட இருக்க, உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு நீ போ, அதே நேரம் துதித்து கொண்டே போ. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபைன்னு அது ஒன்று தான் பாடினாங்க. The Bible says, God is good all the time. That's all they sang. அடுத்த நாள் காலையில் ஆரம்பித்து பாடிட்டே போனாங்க. What had happened? The enemies, they themselves, they fought against them, they killed themselves. Hallelujah. எவ்வளவு பெரிய வெற்றி ஆண்டவர் கொடுத்தார், துதியினாலே கொடுத்தார். ஜெரிகோ வால்ஸ், அது உங்களுக்கு தெரியும். ஆண்டவர் சொன்னார், 6 நாட்கள் சுற்றிட்டே இருங்க, துதிக்காதீங்க அந்த டைமில். ஆனால் 7வது நாள் சத்தம் போட்டு துதிங்கன்னு சொன்னார். அந்த துதியின் சத்தம் ஜெயத்தை கொண்டு வந்தது. எரிகோ கோட்டை தகர்ந்து விழுந்தது என்று பார்க்கிறோம். Why should God write all these stories, incidents in the Bible? The power of praise. அதுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக ஆண்டவர் துதியினுடைய பவரை, வெற்றியை அவர் அங்கே எழுதியிருக்கிற நம்ம பார்க்குறோம். லிஃப்ட் அப் யுவர் வாய்ஸ். நம்ம சபையில் வரும்போது கூட நல்லா லிஃப்ட் பண்ணி பாடுங்க. அப்படியே கை கட்டிட்டு எங்கோ இருக்கிற மாதிரி இருக்காதீங்க. நம்ம why we are starting with praise and worship, not to glorify ourselves, our talents, our musical talent, our singing talent. No. Now this is the presence of the God will bring the presence during the praise and worship. துதியின் ஆராதனை டைம்லே விடுதலை கிடைக்கும், சுகம் கிடைக்கும். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? Say amen. So many people have been delivered. So many people have been healed. So many people received the peace and joy. ஆண்டவர் அந்த நேரத்தில் ஆனந்தத்தை தருவார், சமாதானத்தை தருவார், வெற்றியை தருவார், சுகத்தை தருவார், விடுதலை தருவார். துதியின் சத்தம் அவ்வளவு வல்லமை உள்ளது, அதிகாரம் உள்ளது. அதனால தான் நம்ம நிறைய பாட்டெல்லாம் நானும் எழுதுறேன். மாறாதவர் ஆனால் மாற்றுகின்றார். ஏன் மாற்றுவார் அப்படின்னு நம்ம உற்சாகத்தோடு பாடும்போது நிச்சயமாக அது நடக்கும். We are encouraging our group team also to worship with the upcoming pastors and all. Why? So that we should be the praise warriors of praise, to bring the victory in our lives. So that is the reason we are singing, writing and songs also. So even in my life, even before the victory, we have to keep praising in all the situations. That's what King David said in Psalm 33. நம்ம எல்லாம் தெரியும், கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கணும். நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம வாயில் இருக்கணும். அப்படின்னா நம்ம, இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி சாங் ஆர் லிரிக்ஸ். ஈவன் when you are driving, when you are walking, யெகோவா ஈரே ஸ்தோத்திரம், எனக்கு தேவையை சந்திக்க போறீங்க ஸ்தோத்திரம். யெகோவா ஷாலும், சமாதானம் தர போறீங்க ஸ்தோத்திரம். யெகோவா ராஃபா, சுகம் தர போகிறீர் ஸ்தோத்திரம். எல்ரோய், என் கண்ணீரை கண்டு துடைக்க போகிறீர் ஸ்தோத்திரம். எல்ஷடாய், சர்வத்தையும் செய்ய போகிறீர் ஸ்தோத்திரம். ரூவா, என்னை நடத்த போகிறீர் ஸ்தோத்திரம். யெகோவா சிதிக்கிய நீதியை தரப்போகிறீர், நியாயத்தை என் வாழ்க்கையில செய்ய போகிறீர். இப்படியே சொல்லிட்டே போங்க. என் காலையிலே நான் முதல்ல துதிக்கிறது தான் யெகோவா ஈரே, யெகோவா ராஃபா, ஷாலும், ஷம்மா, எல்ரோ, எபனேசர், எல்ஷடாய், யெகோவா ஏலலியோன், எல்லோஹிம் சொல்லுங்க. அதுதான் கர்த்தர் வேதத்தில் கொடுத்துருக்கிறார். So just even if we don't have talents to sing, beautiful voice to sing or guitar to play, just to proclaim the praises. அதுதான் ஆண்டவர், உதடுகளின் கனிகளாகிய ஸ்தோத்திர பலியை எப்போதும் ஆபத்தில், விபத்தில், வியாதியின் படுக்கையில், அதாவது திடீர்னு ஒரு சேட் நியூஸ் வருது, துதித்து கொண்டே இருப்போம். சத்துரு ஓடி போயிடுவான். Say amen. கர்த்தர் அந்த துதியினால ஜெயத்தை தருவார். என்னை அரெஸ்ட் பண்ண வந்தபோது என்னை வீட்டில் 12 o'clock midnight, 12 to 2 o'clock வந்து 2 போலீஸ் தான் முதல்ல வந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு 13 அதர் போலீஸ், மொத்தம் 15 போலீஸ் வந்தாங்க. வீட்டில் எல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சு பார்த்து, கிச்சன், பாத்ரூம் உள்ள எல்லா புக்ஸ், பைபிள்ஸ், சிடிவி கேஸ் எல்லாம் சேகரித்து 10 அட்டைப்பட்டியில் போட்டுட்டாங்க. அப்போது ஒரு அதிகாரி, எல்லாம் சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருக்காங்க. அதில் ஒரு சூப்பரண்ட் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ். அவர் என்னை உட்கார வச்சு எங்கள் லிவிங் ரூம்லேயே உட்கார வச்சு என்னை சுற்றிலும் 13 போலீஸ். midnight 1 o'clock. நல்லா கவனிங்க. அந்த டைமில் இந்த வீட்டுக்கு யார் யார் வர்றது, எங்கே 2 முஸ்லீம் வந்திருக்காங்க, அவங்க பேரை நீ சொல்லணும். நான் சொன்னால் அவங்க தலையை வெட்டிடுவாங்க. எங்கள் ஜெப கூட்டத்துக்கு வந்தாங்க, ஒருத்தர் வியாதி சுகம் பெற்றார், ஒருத்தர் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு வந்து சாட்சி கொடுத்தார். இப்போ நான் அவங்க சொன்னால் அவங்க தலையை வெட்டிடுவாங்க. அப்போ நான் யாரும் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னேன். அது
வெள்ளை பொய்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. அப்போது அவங்க தலை வெட்டிடுவாங்க, அதனால் அவாய்ட் பண்ணேன். இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வேறு யாரும் வர்றது, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாது, அதில் வருவாங்க போவாங்க அவ்வளோதான் தெரியும். அப்போ அவன் சொன்னான் அந்த சூப்பர்டென்ட்டு, உன் மனைவி இங்கே இருக்கா, 13 போலீஸாக இருக்காங்க, என்ன வேணுமானு செய்வாங்க. இது நடந்தது, அதனால தான் கீழே வச்சுட்டு சொல்கிறேன். என்ன வேணும் உன் மனைவி கண்ணு முன்னால் செய்வாங்க, நீ பார்க்கணும். உன்னை அடிச்சுன்னு ஒருக்கவும் உன் மனைவி முன்னால் நீ எல்லாம் உண்மையை சொல்லணும். இப்போ என்ன செய்வீங்க நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். உண்மையை சொல்கிறதா, அவங்கள காப்பாற்றுறதா, மற்றவங்களை காட்டி கொடுக்காமல் இருக்கிறதா, இல்லை சொல்லிடுறதா, என் மனைவிக்கு பானபங்கம் நடப்பணுமே அப்படின்னு. ஆனால் ஒன்று செஞ்சேன், நான் என் வாழ்க்கையில் அந்த அனுபவத்தை சொல்கிறேன். I didn't answer them, but I was praising inside my heart, saying, Lord, you are my Jehovah Nissi, you are my Jehovah Rapha, Shalom, Shema, Elroy, everything. உள்ளத்தில் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன், துதித்து கொண்டே இருக்கிறேன், பாட்டு பாடல, but I praise the name of God. That's why we have been singing the name of the Lord today. அது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும்போது எங்கிருந்தோ அந்த என்னை மிரட்டின அந்த அதிகாரிக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்திருக்கு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அது எப்படி ஆவியான சொல்றதில்ல, அவன் மேலேயோ அவங்க மனைவி மேலேயோ யாரும் கையை வைக்கக்கூடாது, அவனை அப்படியே ஜெயிலுக்கு கொண்டு வந்து விசாரிச்சா போதும்னு சொல்லியிருக்கிறார். கரங்களை தட்டலாமா? ஹல்லேலூயா. துதியின் சத்தம் ஜெயத்தை கொண்டு வரும். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஆபத்திலும் விபத்திலும் மிரட்டல்களிலும் நாம் துதிக்கும் போது சத்துரு இவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ஓடி போயிடுவான். ஹல்லேலூயா. அதனால தான் நம்ம சிக்கா இருக்கும்போது கூட நம்ம துதிக்கணும். ஆண்டவர் எனக்கு சுகம் தருவார், என் கேன்சரை நீக்குவார், எனக்கு அற்புதம் செய்வார். நான் சோர்ந்து போவதில்லை, நான் தோல்வி அடைய போகிறதில்ல. ஜெய கிறிஸ்து ஜெயத்தை தரப்போகிறார். துதிப்போம், துதியின் சத்தம் ஜெயத்தை கொண்டு வரும். That is the power of praise. Hallelujah. Paul and Silas, they were bound by chains in Acts chapter 16 verses 23 to 26, and you read, when they had laid many stripes on them, they threw into the prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet into the stocks. But at midnight, நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணு, at midnight, நள்ளிரவில் Paul and Silas were praying and singing hymns to God. கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில், சங்கிலி போடப்பட்ட நிலைமையில் அவர்கள் தேவனை துதித்தார்கள். நள்ளிரவில், இங்கே 10 o'clock நல்ல டைம்லேயே வரமாட்டேன்றோம், ப்ரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் டைம். அவங்க நள்ளிரவில் கர்த்தரை துதித்தார்கள். எப்படிப்பட்ட நிலைமையில்? when they were bound by chains. They were not worried about their death or beheading. They were just keeping and praising and praying unto God. And what had happened? The results. என்ன ரிசல்ட் வந்தது? Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Earthquake, foundations of the prison were shaken. Everybody say shaken. சத்தமா சொல்லுங்க, shaken. And immediately all the doors were opened. Open சொல்லுங்க. And loosed. தமிழில் சொல்லும்போது கட்டுக்கள் கழண்டது, சங்கிலிகள் முறிந்தது, கதவுகள் சொல்லுங்க திறந்தது. கரங்களை தட்டலாமா? ஹல்லேலூயா. துதியின் சத்தம் உங்கள் கதவுகளை திறக்கும் இந்த நாளிலே. ஆமென். துதியின் சத்தம் உங்கள் சங்கிலிகளை முறிக்கும். பாவ கட்டுகளிலிருந்து, சாப கட்டுகளிலிருந்து, கெட்ட பழக்கங்களிலிருந்து உங்களையும் பிள்ளைகளையும் உறவினர் யாராக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் விசுவாசித்து துதிக்கும் பொழுது அந்த கட்டுகள் முறியும். சே ஆமென். கட்டுகள் முறியும், கதவுகள், உங்களுடைய புதிய கதவுகள் திறக்கும். புதிய ப்ராஜெக்ட் திறக்கலாம், புதிய கம்பெனி உங்களுக்கு திறக்கலாம், புதிய ப்ரமோஷன் உங்களுக்கு திறக்கலாம். Hallelujah. It's not a prosperity message. It's a promising word of God. Hallelujah. ப்ராமிஸில் எல்லாமே இருக்குது, ஆசீர்வாதம் இருக்குது, எச்சரிப்பு இருக்குது. இந்த நாளில் அது வாக்குத்தத்த செய்தி ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். And the third spiritual weapon, the power of prayer. Hallelujah. Word of God, praise and power of prayer. ப்ரேயர்னு சொன்னாலே நம்ம சந்தோஷ் இன்டர்செக்ஷன் சொன்ன மாதிரி நம்ம நீட்ஸ்க்காக தான் ப்ரேயர் போகிறோம். அப்படின்னா டிமாண்டிங்,
ஆண்டவரே எனக்கு வேலை கொடுங்க, எனக்கு சுகம் கொடுங்க, எனக்கு வருமானம் கொடுங்க, எனக்கு காரு கொடுங்க, எனக்கு வீடு கொடுங்க. இதுதான் லிஸ்ட்டு நமக்கு. இஸ் we have to ask. God said ask, seek ன்னு சொல்லியிருக்கிறார். But above that, we have to have the prayer which can, in which we can struggle. We have to struggle and ask the Lord. Struggling prayer ன்னு ஒன்று இருக்குது. ஏன்னா வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் போராடி தான் நம்ம சில காரியங்களை வெற்றி பெற முடியும். சும்மா கேஷுவலாக ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அது ஒரு கடமைக்காக நம்ம ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் கிறிஸ்டியன் லைஃப்னு மாத்திரமல்ல, we have to struggle sometime. For example, if we take the struggling prayer of Jacob, யாக்கோபு நதிக்கரையில், he was struggling with the man of God, the angel of God. People say he was Jesus. எப்படி சொன்னாலும் biblical scholarsல the Bible says he was struggling, and he arose that night. Genesis chapter 32 verses 22-32 அதில் பார்க்கும்போது, and he arose that night and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. Then Jacob was left alone, and a man of God wrestled with him. அப்படின்னா he was also wrestling with the man of God. அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான் until the breaking day, காலை வரைக்கும், அதிகாலை வரைக்கும். Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip. தேவதூதன், அந்த தேவ மனிதன் அவனோடு அவ்வளவு போராடுறதுனால அவரை என்ன பண்ணாரு, தொடைய சுழுக்கு மாதிரி பண்ணிட்டு விட்டார். அப்போதான் இவன் விடுவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய ஜெபத்தில் நம்ம போராட வேண்டிய ஒரு கட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. When we expect victory, we need to struggle in the prayer and ask the Lord. அப்படி என்ன சொல்றார் அந்த யாக்கோபு? I will never leave you unless you bless me. ஆண்டவரே, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை விடமாட்டேன். இதுதான் ஸ்ட்ரகிளிங் பிரேயர். எனக்கு அற்புதம் செய்கிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன். எனக்கு சுகம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் உம்மை விட மாட்டேன். என் வேலையில் உயர்வு, ப்ரமோஷன், எனக்கு வருமானம் கிடைக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டேன். என் குடும்பத்தில் பிரச்சனை தீர்ற வரைக்கும் நான் சோர்ந்து போகிறது இல்லை. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரகிளிங் ப்ரேயர். கேஷுவலாக நம்ம சோர்ந்து போகிறோம், ப்ரேயர் பண்ணிட்டு 1 மாதம் 2 மாதம் அப்படியே விட்டுரும். அவ்வளோதான் பொழுது நமக்கு அப்படின்னு முடிவு வந்துடும். பிசாசு அவ்வளோதான் முடிவு, இனி உனக்கு ஒன்றும் அற்புதம் நடக்காது. இல்லை, நீர் எனக்கு அற்புதம் செய்தால் ஒழிய நான் விட போகிறதில்ல. எங்களுடைய ஜெபம் அப்படி தான், உங்களுடைய ஜெபம் அப்படியே தான் இருக்க வேண்டும். That's what we read in Colossians chapter 4:12 about the Ephras. எப்ராத்தா என்ற எப்ராஸ் என்ற ஒரு நபரை குறித்து பால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றார். Who is one of your bond servants of Christ greets you, always laboring fervently for you in prayers. Laboring, அவர் உங்களுக்காக ஜெபத்திலே போராடுகிறாராம் அந்த எப்ராஸ். That you may stand perfect and complete in all the will of God. நம்ம கடுமையாய் போராடி ஜெபிக்க வேண்டிய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டு, நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே உண்டு. இவங்க திருந்தணும், இவங்க ரட்சிக்கப்படணும், இவங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும், போராடி தான் சில வேளை ஜெபிக்கணும். ஏன்னா கட்டுக்கள், ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட்ஸ் ஆர் தேர். பிசாசு தெரியாமல் கட்டி வச்சிருக்கான் சில பேரை. இது செய்யக்கூடாது, இது முடியாது, ரட்சிக்கப்படக்கூடாது, நீ மனம் திரும்பக்கூடாது. இதுதான் உலகம். இதை நாம் உடைக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் ஜெபம் பண்ண வேண்டியது, சாதாரணமாக பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் வாட் பால் ஆல்வேஸ் செட் இன் மெனி எபிஸ்டல்ஸ். பவுல் அப்போஸ்தலன் நிறைய நிருபங்களை சொல்கிறதெல்லாம், brethren, be strong in the Lord and the power of his might, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. உலகத்தில் போராட்டம் உண்டு. உங்களுக்கு மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் அல்ல, வானமண்டல பொல்லாத ஆவிகளோடும் துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் நமக்கு போராட்டம் டெய்லி உண்டு. ஆனால் சோர்ந்து போகாதீங்க, ஆவிக்குரிய ஆயத்தை எடுத்து பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ let us use this prayer, the mighty weapon. Even other weapons cannot achieve or accomplish. இந்த ஜெபம் இன்றைக்கு அற்புதம் செய்யும், பெரிய காரியங்களை செய்யும். And pray in spirit, praying always with all prayer and supplication in the spirit. Ephesians chapter 6:18 என்ன சொல்ற? ஆவியிலே ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன ஜெபம் அது? ஆவியில நிறைந்து ஜெபிக்கணும், சத்தத்தோடு நம்ம ஜெபிக்கணும்.
ஜெபம்னு சொன்னாலே எனக்கு ஜெபம் பண்ண மாட்டேன்னு ஓடுறோம் நம்ம. சின்ன இந்த சாப்பாட்டுக்கு ப்ரேயர் பண்ண சொன்னாலும் பயப்படுறோம். ஆனால் ஆவியிலே நிறைஞ்சுன்னா உங்களுக்கு அந்நிய பாஷை உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பார். வரங்களை கொண்டு ஜெபிங்க, ஆண்டவர் பிசாசை துரத்துவார் உங்களுடைய ஜெபத்தின. ஆகவே let our prayer be not only demanding prayer in these days. நான் போராடி ஆண்டவர் நமக்கு வெற்றி தரணும், விடுதலை தரணும், நம்முடைய பாவக்காட்டிலிருந்து சாபக்காட்டிலிருந்து கெட்ட பழக்கம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்ம பிள்ளைங்க வாலிபர்கள் நம்முடைய தேசங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்காக நம்ம போராடி தான் ஜெபித்து ஜெயம் பெற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Give the importance to prayer, personal prayer, united prayer. By God's grace, and I thank those who joined yesterday. ஒரு 10 பேர் நேற்று ஜூம் ப்ரேயரில் வந்தீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இன் பர்சன் கூப்பிட்டோம், யாரும் 3 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னு சொன்னார் அனீஷ், அதனால் மாற்றிட்டோம். பட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ப்ரேயர். If you pray unitedly, there will be miracles in our church. Let me tell you. Say amen. நம்மளும் அவங்க பண்ணுறாங்க இவங்க பண்ணுறாங்க 3 பேர் பண்ணிட்டு போட்டோம், எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க தயவு செய்து. As a servant of God, I am telling you, once a month, 2 hours fasting together, கர்த்தர் ஷேக் பண்ணுவார். அற்புதம் இதே சபையில் நடக்கும், அற்புதம் நடக்கும், அதிசயம் நடக்கும். ஏன் நடக்கலை? நமக்குள்ள ஒரு மனதோடு போராடி ஜெபிக்கல. ஆண்டவர் இன்றைக்கு எச்சரிக்கிறார், அன்போடு கேட்கிறார். நாம் போராடி ஜெபிக்க வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு. நாம் ஜெபித்து உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு. இந்த வகை பிசாசு உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் முடியாது. சில பிசாசு ஆவி பிடிச்சு வச்சிருக்கு. அதை உடைக்கணும், சுகம் கிடைக்கணும், அற்புதம் நடக்கணும்னா நம்ம உபவாசித்து ஒன்று கூடி சேர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டிய பிள்ளைகளாக சபையாக நாம் இருக்கிறோம். Yes, dear children of God, let me finish with this. Rewards what God has kept for us, for those who overcome or who gain the victory in all the struggles in the life. இந்த உலகத்தில் இன்னும் உபத்திரம் போராட்டம் இருக்க தான் செய்யுது. ஆனாலும் சில வேளையில் இது தோல்வி அடைஞ்ச மாதிரி முடியலாம். அதாவது நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, if you read that Hebrews chapter 11ல the list of the victors பேர் இருக்கும். விசுவாச வீரர்கள் பட்டியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள், ஆனாலும் வாளால் வெட்டப்பட்டார்கள், சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்டாங்க. அப்படின்னா தோல்வியாது. பவுல் அப்போஸ்தலர் நிறைய பேர் சிரச்சேதம் பட்டாங்க, அது தோல்வி கிடையாது. கடைசி வரைக்கும் இயேசுவுக்காக கிறிஸ்தவத்துக்காக ஜெயித்தார்கள், நின்றார்கள். அதுவும் பெரிய ஜெயம்தான். இது கண்களினால் பார்க்கிற ஜெயம், அது காணாத ஜெயம். எத்தனையோ பேர் கிறிஸ்துவுக்காக இன்றைக்கும் நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க ரத்த சாட்சியா. அப்படின்னா they stood against the devil, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெற்றார்கள். அவங்க தோல்வி அடையல. இயேசு கிறிஸ்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டார்னு நினைக்கிறாங்க, அவர் தோல்வி அடையல. சிலுவிலே வெற்றி சிறந்தார். ஹல்லேலூயா. ஆகவே நமக்கு கடைசி வரைக்கும் நம்ம போராடி நம்ம நின்றோமானால் இந்த உலகத்தில் நமக்கு வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும் பரலோகத்தில் நமக்கு நிறைய பொக்கிஷங்களை அவர் ரிவார்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறார். லெட் மீ குவிக்லி ரீட் அண்ட் ஃபினிஷ். ஃபர்ஸ்ட் ரிவார்டு என்ன வச்சிருக்காருன்னா, ரெவலேஷன் சாப்டர் 2:7 He who is an heir, let him hear what the Spirit says to the church. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு ஜீவ விருட்சத்தை வைத்திருக்கிறார். ரெவலேஷன் சாப்டர் 2:11 இது ஒரு சப்ஜெக்ட், தனியாக செர்மனை எடுக்கணும். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ த ரிவார்ட்ஸ் வாட் காட் ஹஸ் கெப்ட் இன் த ஹெவன். He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. He who overcomes shall not be hurt by the second death. இரண்டாம் மரணம் இல்லை வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு. ரெவலேஷன் சாப்டர் 2:17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. மறைத்து வைக்கப்பட்ட மன்னாவை நான் தருவேன் என்று சொல்கிறார். ரெவலேஷன் சாப்டர் 2:26 And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give the power over the nations. ராஜ்யங்கள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பாராம். இந்த உலகத்தின் மீது நாம உபத்திரத்தின் மீது வெற்றி பெற்றால் பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு பரிசு. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நானும் நீங்களும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை ஆள போறோம்னு சொல்றாரு. ஹல்லேலூயா. What a great reward
God has kept for us. Revelation chapter 2, 3, 5. He who overcomes shall be clothed with white garments, and I will not blot out his name from the book of life. ஜீவ புஸ்தகம் கிறுக்கி போட மாட்டேன், அவனுக்கு நான் வெண்ணுடையை தரிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. Revelation chapter 3:12. He who overcomes, யார் வெற்றி பெறாங்களோ, I will make him a pillar in the temple of my God. Hallelujah. என்னுடைய தேவாலயத்தில் பரலோகத்தில் அந்த வெள்ளை சிங்காசன வெள்ளை தூணை நான் வெள்ளை தூணாக நான் நிறுத்துவேன்னு சொல்றார். Finally, Revelation chapter 3:21. To him who overcomes, I will grant a seat with me. Allah gavaniya, I will grant him to sit with me on my throne, and I also overcame and sat down with my Father on his throne. நான் எப்படி ஜெயம் பெற்று பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறோனோ அதே போல யார் யார் வெற்றி பெறுறீங்களோ அவங்க எங்க பக்கத்துல நான் உட்கார வைப்பேன்னு சொல்றாரு. கரங்களை தட்டலாமா? ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம், எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம். இதை விட நமக்கு என்ன, போயிட்டு நம்ம மேனேஜர் பக்கத்தில் உட்காரணும், பிரைம் மினிஸ்டர் பக்கத்தில் இல்லைங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலான கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் இந்த லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் பக்கத்தில் போய் நம்ம உட்காரணும்னா we have to overcome our trials. We have to win the battle. We are not the people of failures. நாம் தோல்வியுடைய பிள்ளைகளே கிடையாது. வெற்றி தருகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரோடு கூட இருந்தால், சேனைகளின் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலம். எத்தனை எதிரிகள், போராட்டங்கள், எதிர்ப்புகள், தடைகள், விரோதிகள் வந்தாலும், வியாதிகள் வந்தாலும், கட்டுகள் வந்தாலும், ஆண்டவரை நம்பும்போது, when we have the Lord of hosts in us and for us and with us, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாய் நிற்பவன் யார்? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு விரோதமாய் நிற்பவன் ஒருவரும் இல்லை. ஆகவே தான் கர்த்தர் சொல்றார், கடைசியாக ஒரு ப்ராமிஸ், இன்னொரு ப்ராமிஸ் சொல்லி முடிக்கிறேன். As Paul said in 2 Corinthians chapter 2:14, now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuse the fragrance of his knowledge in every place. For we are to guard the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. எப்பொழுதும் எல்லா இடத்திலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா பகுதியிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. எந்த இடத்திலும், உங்கள் ஆஃபீஸ்லையா, உங்களுடைய வீட்லையா, உங்களுடைய பிஸ்னஸ்லையா, கேரியர்லையா, எஜுகேஷன்லையா, குடும்ப வாழ்க்கையில், எவ்விடத்திலும் எப்பொழுதும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். ஆகவே நாம் தான் குதிரைகள் யுத்த நாளுக்காய் ஆயத்தப்படணும். அப்பொழுது ஜெயம் கர்த்தரால் வரும். எவ்ரிபடி சே ஆமென். எவ்ரிபடி சே ஆமென். ஜெயம் வரும். நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் எழுந்து நிற்போம். இன்றைக்கு ஒருவேளை எந்த பகுதியில் ஆண்டவர் எனக்கு வெற்றி தரலை அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கலாம். என்னுடைய வாழ்க்கையில், குடும்பத்தில், எங்கள் பிள்ளைகளுடைய சுகத்தில் வெற்றி இல்லை, நான் கேட்குற காரியத்தில் எனக்கு வெற்றி இன்னும் கிடைக்கல, விடுதலை கிடைக்கல அப்படின்னு யாராவது நீங்கள் இன்றைக்கு சோர்ந்து போய், உடைந்து போய், சந்தேகத்தோடு இனி வெற்றியே கிடையாதா, விடுதலையே கிடையாதா என்று சொல்லி யாராவது வந்திருப்பீங்கன்னா, கர்த்தர் இன்றைக்கு சொல்கிறார், உன்னை எப்பொழுது எக்காலத்திலும் எல்லா இடத்தையும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவன் நான் தான். மகனே, மகளே, உனக்கு வெற்றி சீக்கிரம் வரும். ஜெயமோ என்னால் வரும். என்னை நம்பு, என்னை உன்னோடு கூட வைத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார். சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், உங்களோடு இருக்கிறார். வாட் எவர் த தாட்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் இன் யுவர் லைஃப், ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் and don't keep thinking on it, but remember that and bring it in front of your eyes and before the presence of God right now. Let me pray. நன்றி ராஜா, ஸ்தோத்திரங்க தாவே, நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம். நீர் வெற்றியை தருப்பதற்காய் நன்றி, விடுதலையை தரப்பதற்காய் நன்றி, அற்புதத்தை செய்யப்பதற்காய் நன்றி ராஜா. சேனைகளின் கர்த்தர் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். ஒவ்வொருவரோடும் இந்த இடத்துல நீர் இருக்கிறீங்கப்பா. I don't know what kind of failure they faced already or what kind of failure they're going to face, but you have given this promise to claim the victory in each and every aspect of their lives, oh Lord. Let the victory comes in their lives, oh Master, in each and every aspect of their lives, whether it is sicknesses,
if they are expecting deliverance and healing, right now let the healing happen in their lives, O Master. Whatever the part of the body be, hallelujah, is not healed yet, Lord, right now send your word and your power and touch them and heal them and deliver them, O Lord. And if they're expecting success in their business, in their working place, let it happen right now in this month, O Lord. And Lord, if they're expecting any other miracles in their lives, let it happen by you, O Lord Jesus, because you are the victor. You are not the victim, O Lord. And we are more than conquerors through you. You are the victor over and conqueror over the death, the sins, and hell and devil, O Lord. So we worship you, the victor and victorious God. So you are going to do the give the success and victory and healing and deliverance and miracles, signs and wonders in each and every one of our lives in these days. Thank you, Lord, for going to give us the victory. In Jesus' mighty name.